అది అవ్వదు అని చెప్పని ఇదైపోయింది. సో ఓకేనా, దానికి నేనేం చేశానంటే ఇంకొకటి క్రియేట్ చేశాను. ఏం క్రియేట్ చేశానంటే ఫినిష్ గుడ్స్ ఇంకోటి క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా, MM03లో వెళ్ళేసేసి సేమ్ అదే పారామీటర్స్ తోటి 3061 అనే ఒక ఫినిష్ గుడ్స్ నేను క్రియేట్ చేశాను. క్రియేట్ చేసి మీకు అకౌంటింగ్ 1 కాస్టింగ్ 1లోకి వెళ్ళి చూపిస్తాను చూడండి. సో ప్లాంట్ ఇస్ దిస్. ఓకేనా, చేసి నేను ఏం చేశానంటే ఒక 1000 స్టాకు, నేను 1000 స్టాక్ మిగో ద్వారా నేను ఇనిషియల్ స్టాకు ఎక్వైర్ చేశాను. ఓకేనా, లెట్ మీ షో యూ MI0 మిగో ఎలాగ నేను ఎంక్వైర్ చేస్తానో. ఓకేనా, చూపిస్తాను. నథింగ్, గో 521. No. Please. Go. No. Just for 5 minutes. No. Go and ask Amma, don't irritate me, go. So I'm gonna acquire one more 1000. 521. Plant is this one. Storage location is this one. And account assignment. I'm not gonna give anything account assignment. Okay. Check. I have determined the accounts, everything. So everything is fine. Yes. Then post. Yes, Captain. Okay, take. Don't disturb me again. So post. Once you post, you have the finished goods that you need to sell. Okay, document is posted. Now if I come MM02 MM03 again, so now it is 1000 quantity, right? The total stock, it will be 2000 because I acquired and one more 1000 slash n MM03. Deva, can you come here once? ఇక్కడ రావు సరే. Okay, so now if I go to the accounting 1 and then costing 1 and then click on it, if I give my sales order, now it is 2000. Okay, and I'm using fixed price, standard price, which is $200. Okay, now let's create sales order. Once again, sales order. Okay, this one, enter. Then sell to party is this, sold to party is this, something sales order. I don't want to give, I want to give 10, material 61, quantity is 10. It's fine. Okay. Okay, pricing 0 is missing. Let me double click on it. Go to conditions. I can add my condition over here. If I give this PR00, it will determine my price and everything here. Price 10 is it 20,000. Okay, so now everything is fine. Then click on the save button. Yes, incomplete data, it says there is some incomplete data. Sales order, edit, incomplete log. Let me go and check what is there. Okay, net weight, this GL account, it says it is not available, but it's fine. Net weight is okay. Shipping point is, I think shipping point we need to do. Payment terms, it's fine. I don't want to give. So shipping point is this. So the location is shipping.
shipping condition. ఏదో మళ్ళీ తేడా కొట్టింది. Shipping condition, loading group, shipping point, shipping condition 1, loading group planned 1501. Shipping condition 1, loading group 1, planned. Okay, I think we haven't created this loading. Yeah, we have. Okay, this one we don't have. Okay, so what I will do is loading group. I will change it to. Oh, sorry. Copy. I think that is already been selected. 0. Save. Save, enter. Sir, storage location they are asking. Mandatory condition UTX is missing. అరే ఎక్కడో మనం ఏదో మిస్టేక్ చేసామరా, మళ్ళీ మిస్టేక్ చేసామరా. ఏం మిస్టేక్ చేసాము? మనం ఏం మిస్టేక్ చేసామరా? ఏంట్రా చెప్తున్నావు? Storage location. Storage location. Do we have one? Shipping point is this, plant is this. Not be finished for an item without plant, right? 1501. Shipping Storage condition location not loading. defined. Last అక్కడ చెప్తుంది చూడన్నా, స్టోరేజ్ లొకేషన్ నాట్ డిఫైన్డ్ అనే లాస్ట్ లైన్. Storage location. ఇది కదా స్టోరేజ్ లొకేషన్. మా ఇంటి పైన ఒక అతను ఉంటాడు, ఓకేనా? మా ఇంటి పైన ఒక అతను ఉంటాడు, అతను నల్ల జాతీయుడు, ఓకేనా? అయితే అతను అతనికి ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది. వాళ్ళిద్దరికి ఎందుకు పడట్లేదు, ప్రతిరోజు కొట్టుకుంటున్నారు. బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టుంది. వాళ్ళు నేనే ఎంజాయ్ చేసి నేను కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి బొక్కలేస్తాను, నేను కంప్లైంట్ ఇవ్వను. అందుకని వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా చేస్తుంటారు. మళ్ళీ మా బాడీ యాక్చువల్లీ 5 ఫ్లోర్లో ఉంటాడు, నేను కింద ఫ్లోర్లో ఉంటాను, ఓకేనా? పొరపాటు మా పిల్లలు కింద ఫ్లోర్లో, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో నేను ఉంటాను, ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంటాను. వాడు ఏమన్నా పిల్లలు ఏమైనా పరిగెడితే వాడు పైన నుంచి ఇచ్చేస్తాడు, కిందకు వచ్చి డోర్ నాక్ చేస్తాడు, గందరగోళం చేస్తాడు. ఒకసారి కంప్లైంట్ ఇస్తే ఇంకా నీ జోలికి రాడు. ఒకసారి కంప్లైంట్ ఇస్తాడు, నీ జోలికి రాడన్నా. నేను కంప్లైంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు తమ్ముడు, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆవిడ రోజు అని వాళ్ళ ఆవిడే కంప్లైంట్ ఇచ్చింది కదా. వాళ్ళ ఆవిడ కాదు, ఆమె బేసికల్గా వాళ్ళ ఫియాన్సీ, ఫియాన్సీ కాదు, ఐ వుడ్ సే వాడు వెటరన్, ముసలోడు, లైక్ మేబీ ఒక 60-65 ఇయర్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా? ఆడి గర్ల్ ఫ్రెండ్, ఓకేనా? ఎస్, సేమ్. ఓకే, 307 అనేది మన ఆర్డర్ క్రియేట్ అయింది, ఓకేనా? లెట్ మీ టేక్ ది స్క్రీన్ షాట్. వాడి మీద కంప్లైంట్ ఇస్తే 2 సార్లు పోలీసులు వచ్చారు, వాడికి వార్నింగ్ ఇచ్చిపోయారు, ఇంకొకసారి కనుక మీ ఆవిడ కంప్లైంట్ ఇచ్చిందంటే నేను తీసుకెళ్ళి బొక్కలు వేస్తామని. వాడికి ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటంటే వాడు యుఎస్ మిలిటరీ రిటైర్డ్ ఆర్మీ పర్సన్, వాడి గాడు తుపాకీ గిపాకీ అన్నీ ఎప్పుడు ఉంటాయి.
అందుకని వాడితో మెస్ పెట్టుకోవద్దు, ఎవరితో మెస్ పెట్టుకున్నా. నేను అసలు వాడిని కనీసం కదిలించు నీ సావరా బాబు, నా జోలికి రావకంట. అందుకే మీరు అటు జోలికి వెళ్ళట్లేడు ఆర్మీ అని. అట్లే లేదు, ఆర్మీని గిరమని కాదు, కానీ వాడు ఏముంది ఫస్ట్ నల్ల జాతీయుడు, ఓకేనా, వాళ్ళకి వచ్చి ఎక్కువ కోపం ఉంటుంది, చెప్పేసి ఓకేనా. రెండోది ఏంటంటే మనం వాడికాడ ఎప్పుడు తుపాకీ అస్త్రం ఉంటుంది, వాడికి పిచ్చి వాడు ఎప్పుడు గంజాయి కొట్టుంటాడు, ఓకేనా. అలాంటి వాడితోటి మనకి ఎందుకు సున్నాం, అర్థమైందా? అందుకని నేను వాడి జోలికి పోను. వాడి జోలికి పోనని సెన్స్ మనకి ఎందుకులే తలగా నింపాను, ఓకేనా. చందమామ కన్ను కొట్టే సందవేళ, ఓకేనా. సో మనం ఇప్పుడు ఒకటి ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని షిప్పింగ్ చేస్తాం, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డెలివరీ, ఓకేనా. సో దాన్ని ఎక్కడ చేస్తామంటే VL01 ఏమైంది ఏం కాదు, ఓకేనా. సో లెట్స్ గో టు VL01, మన ఎంత 307, ఓకే. ఇక్కడ నుంచి మనం ఇంకేం ఎంటర్ చేసేది ఏముండదు, జస్ట్ మనం సేల్స్ ఆర్డర్ ఇస్తే మిగతా మొత్తం అదే చేసేస్తుంది. /VL01 అండ్ ఓకే. సో మనది షిప్పింగ్ పాయింట్ వచ్చేసేసి మనకు ఉంది కదా, మన షిప్పింగ్ పాయింట్ 1501 షిప్పింగ్ పాయింట్, ఇదే మన ఆర్డర్. మెయింటైన్ అదర్ ఆర్డర్స్, ఏమైంది, ఆర్డర్ కెనాట్ బి డెలివర్డ్, సి లాంగ్ టెక్స్ట్ అంట. ఒక నిమిషం చూద్దాం మనం. ఎందుకు రా ఇది వద్దంటుంది, ఆర్డర్ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్, మెయింటైన్ ది ఆర్డర్. ఏమొచ్చింది, జిఎల్ అకౌంట్ లేదని అంటుంది అది. మనం when we do the GR, what is the accounting entry? The accounting entry is debit to, okay, yeah, debit to inventory raw material account, credit to, sorry, inventory raw material account, debit to cost of goods sold account, to credit to my finished goods account. Finished goods account కి మనం ఇచ్చున్నాం, బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ అకౌంట్, కాక్స్ అకౌంట్ మనం డిటర్మైన్ చేయలేదు కదా, VAX VAY డిటర్మైన్ చేసామా, /VBYC GBB VAX VAYకి మనం చేసామా, ఓకేనా. ఒకసారి లెట్ మీ చెక్. ఆ తర్వాత మనం GBB 1500 యా మనం అది చేయలేదు, ఓకేనా. సో కాపీ VAX, ఓకేనా, VAX VAY, ఓకే, కాపీ VAY. VAX ఒకదాని కోసం వాడతాం, VAY ఒకదాని కోసం వాడతాము. సో నేను ఐ విల్ షో యూ ద డిఫరెన్స్. సో VAX మనకు పిక్ అయింది, VAY కాదు, ఓకేనా. లెట్ డూ, ఓకేనా. ఈ GL అకౌంట్ లేకపోవటం వల్ల అది వస్తుంది, ఓకేనా. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఆ ఎర్రర్ను కూడా నేను గూగుల్ అడుగుతాను, ఐ వుడ్ సే ఇట్ విల్ టెల్ యూ ద సేమ్. ఆర్డర్ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్ అంటుంది, ఓకేనా. VL096 ఇట్ చేసి ఇన్కంప్లీట్ లాగ్ అని సంథింగ్ ఏదో చెప్తుంది, బట్ లెట్స్ ట్రై, అదేం చెప్తుందో చూద్దాం. నేను చేసింది కరెక్ట్ అనుకుంటున్నాను, లెట్స్ సీ. అమ్మా ఇది కూడా అదే చెప్తుంది, ఆడికి చెక్ చేసుకోమని చెప్తుంది. ఇట్స్ ఓకే, నేను మళ్ళీ వస్తాను ఈసారి. ఐ డోంట్ థింక్ సో దట్ ఐ విల్ గెట్ దిస్ ఎర్రర్ మెసేజ్ అని నేను ఫీల్, నా ఇంటెన్షన్. లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ హియర్. ఓకే, ఆర్డర్ కెనాట్ బి డెలివర్డ్, ఆర్డర్ కెనాట్ బి డెలివర్డ్.
ఓకే, మనకి ఏమేమి వస్తుందో మళ్ళీ ఆర్డర్లోకి వెళ్దాము. స్లాషన్ EA02 నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఆర్డర్ ఎడిట్ టు ఇన్కంప్లీట్ లాగు. మనం మెయింటైన్ చేసాం కదా. రెవెన్యూ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ లేదంటుంది. సరే, /o VK OA మనం VK OA ఒకటి చేసాం కదా. మన అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ చేసాం కదా కాన్ఫిగరేషను. 501 బ్రో, 501 కదా. ఓకే, ఎవరో డిలీట్ చేసి పడేసాడు జఫా గాడు. yes, your chart of accounts is missing. అప్లికేషన్ ఏరియా వి, సారీ తమ్ముడు ఒక నిమిషం. అప్లికేషన్ ఏరియా వి కాఫీ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఇస్ 1500. వాడికి ఇక్కడ కాపీ ఆప్షన్ లేదన్న పాపం, ఇంకా అందుకని వాడు ఎడిట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. సేల్స్ ఆర్గ్ 1501 అకౌంట్ అసైన్మెంట్కి మనం 01 చేసాము. తర్వాత 01 చేసాము, 03 చేసాము. ఇది మనం మెటీరియల్ అకౌంటింగ్ గ్రూప్, కస్టమర్ అకౌంట్ గ్రూప్ 01 చేసాము. మెటీరియల్ అకౌంట్ గ్రూప్ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ 3 చేసాము. అకౌంటింగ్కి ఈఆర్ఎల్. మనం ఏ జిఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాం? సేల్స్ గుర్తుందా మీకు? ఓకే, ఐ విల్ గో హియర్. కంపెనీ కోడ్ 1501. సేవ్. ఇది మనం చేసాము మనం కాన్ఫిగరేషన్లో. ఒకసారి నేను షీట్లో చూస్తాను. చేసాం బ్రో, కానీ ఎవరు ఎడిట్ చేశారు చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. వీకే పోయి మనం చేసాము. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ బీన్ సేవ్డ్. లెట్ మీ గో బ్యాక్ అండ్ ఇది యాక్చువల్గా మనకి బిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎర్రర్ వస్తుంది. సేల్స్ ఆర్డర్లు రాదు ఈసీసీలో. ఇక్కడ ఎందుకు ఈ లెవెల్లోనే ఇది రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, లెట్స్ సీ. ఎస్ ఇట్స్ ఓకే. కమ్ బ్యాక్, ఎడిట్ టు ఇన్కంప్లీట్ డేటా. ఎందుకు ఎందుకురా ఏ యాక్టర్ ఉంటుంది ఇది? ఏం మిస్ అవుతుందిరా? అరే
చెక్ పక్కన పెట్టాను ఒక నిమిషం. ఎవ్రీథింగ్ సేల్స్ ఓకే బ్రో. జిఎల్ అకౌంట్ ఓకే. సో విఎల్ 10 విఎల్ 10 స్లాష్ ఎన్ విఎల్ 01 గారా? విఎల్ 01. So shipping point is this one. Yeah, perfect. ఓకేనా? అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ ఎర్రర్. అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి పర్ఫెక్ట్ అయింది. ఓకేనా? షిప్పింగ్ పాయింట్ మనం చేసేసాము. ఇక్కడ మీకు 2 ఉంటాయి. ఓకేనా? ఫస్ట్ నేనేం చెప్పాను, రెండు స్టెప్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. ఏం చెప్పాను నీకు? ఫస్ట్ పీజే పోస్ట్ గూడ్స్ ఇష్యూ, ఆ తర్వాత డెలివరీ నోట్ అని చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే, ఇక్కడ దీనికంటే ముందర పీజే చేయబోయే ముందర నీకు ఇంకోటి చూడు. ఇక్కడ ఇష్యూ డెలివరీ సేల్స్ ఆర్డర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉంది చూసారా, పీజీఐ పోస్ట్ గూడ్స్ ఇష్యూ. ఓకేనా? దీని మీద క్లిక్ చేసేసిస్తే మనకి ఏదైనా ఎర్రర్లు ఉంటే ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, యా, డెలివరీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ పిక్డ్ అప్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, చదువుదాం పట్టండి. ఏమైనా ఐడియా ఉందా ఇదే తమ్ముడు అల్లావుద్దీన్? తెలియదు అన్న. ఓకే, నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే మన డెలివరీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఫుట్టెడ్. ఓకే, దీనికంటే ముందర మనం EL01 కంటే మనం ఇంకోటి చేయాలి. EL02 కన్నా చెక్ పోస్ట్ గూడ్స్ ఇష్యూ EL02. ఫస్ట్ డెలివరీ క్రియేట్ చేయాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ పికింగ్ అప్ క్వాంటిటీ బై VL02L. ఓకే, కంప్లీట్ L639. మనకి డైరెక్ట్గా VL01 అన్న వెళ్తాం రా. దానికంటే ముందర ఇంకో డెలివరీ నోట్ అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది రా. ఫస్ట్ డెలివరీ నోట్ క్రియేట్ చేయాలి, ఆ తర్వాత ఇది చేయాలి. ఓకే, మనకు టీ కోడ్ వస్తుంది. ఒక నిమిషం. VL01 VL10 అన్న పికింగ్ ప్యాకింగ్ పీజే VL02 అన్న VF0 VA01 సేల్స్ ఆర్డర్. ఓకే, డెలివరీ VL01 అన్న. ఓకే, తర్వాత VL02. ఓకే, దాని తర్వాత VF01. ఓకే, ఇక్కడ మనం పికింగ్ చేసుకోవట్లేదు కదా. ఓకే, ఇక్కడ మనం పికింగ్ అనేది ముందు చూస్తాను. ఒక్క నిమిషం అండి.
పికప్ ఉందేమో చూస్తా ఉండండి. యా, పికింగ్ అప్ క్వాంటిటీ. ఎస్, ఇది మిస్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది మిస్ అవుతుంది. మనం పికప్ చేసాము ఫస్ట్. ఇక్కడ నేను జస్ట్ సేవ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, ఇది సేవ్ అయిపోతుంది చూడండి. నేను ఇప్పుడు పీజే చేయట్లేదు. ఓకేనా, సేవ్. నాకు డెలివరీ నోట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకేనా, నా డెలివరీ నోట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి. బట్ ఇట్ డి నాట్ పోస్ట్ ఎనీ అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్. ఇది నేను చెప్పాలనుకున్న కాన్సెప్ట్. అవుట్ బౌండ్ డెలివరీ హ్యాస్ బీన్ సేవ్డ్ అంటే నువ్వు పికప్ చేసేసావు. ఓకేనా, పికప్ చేసావు కానీ నువ్వు అంటే సబ్మిట్ చేసేసావు, డెలివరీ చేసావు. ఓకేనా, దాని తర్వాత ఏమైంది, నీకు షిప్మెంట్ అవతలకు పోయిందా పోలేదా? అవతలకి వెళ్ళిపోయింది. నీ షిప్మెంట్ నీ లొకేషన్ నుంచి వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది అనుకున్నాం. జస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేసావంటే నువ్వు పికప్ ప్యాకింగ్ చేసుకుంటున్నావు. ప్యాకింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోయింది అనుకున్నావు. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అంటే VL02 ఎండ్లోకి వెళ్ళేసేసి పీజీ చేస్తావు. ఓకేనా, జస్ట్ డెలివరీ నోట్ ఇది. ఓకేనా, అవుట్ బౌండ్ డెలివరీ. ఓకేనా, అవుట్ బౌండ్ డెలివరీ డిస్ప్లే. ఓకేనా, ఇది జస్ట్ డిస్ప్లే మాత్రమే. ఓకేనా, సారీ, ఇది ఇంకా పీజీ అవ్వలేదు. దీనికి వెళ్ళి చూస్తే ఇక్కడ అకౌంటింగ్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఫ్లోలోకి వెళ్ళి చూస్తే జస్ట్ డెలివరీ నోట్ క్రియేట్ అయింది కానీ బిల్లింగ్ అవ్వలేదని చెప్పదు. ఓకేనా, ఇదిగో పికప్ రిక్వెస్ట్ ఉంది కానీ ఇంకా డెలివరీ చేయలేదు. ఓకేనా, సో నేనేం చేస్తాను అంటే దీన్ని చూసినా కానీ నీకు అదే తెలుస్తుంది. పికప్ రిక్వెస్ట్ కూడా ఉంది. దట్స్ ఓకే, మనకు పికప్ రిక్వెస్ట్లో అన్ని మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. దట్స్ ఓకే. వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ చేంజ్. నేను చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, లేకపోతే పక్కన నుంచి ఎక్కడి నుంచే పీజే చేయొచ్చు. ఓకేనా, నేనేం చేస్తాను ఎక్కడి నుంచి పీజే చేస్తాను చూడు. ఓకే, సేల్స్ ఆర్డర్ స్టాక్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. స్టాక్ నేను ఇనిషియల్ తీసుకొచ్చాను రా. సేల్స్ ఆర్డర్ స్టాక్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఇన్ ప్లాన్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ ప్లాన్ display the stock overview. నాకు 2000 ఉందిరా బాబు. ప్లాంట్ 1501, స్టోరేజ్ లొకేషన్ 1501. అక్కడ ఉందిరా, అక్కడ ఉంది నాన్న. నా దగ్గర 2000 క్వాంటిటీ ఉందిరా. అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ యూజ్, అది రిస్ట్రిక్టెడ్ కూడా కాదు. ఓకే ఓకే, no sales order stock. Define quantity of material that is held in stock and required for the sales order. The sales order stock is committed to the sales order. You can only use component to proceed the material order by the customer, and you can only deliver the material procedure to the customer with reference to the order. Right? Define quantity in product which is held in stock and required for the execution of the sales order. The sales order stock is committed to the particular sales order. Components can only be used to produce the product ordered by the customer, and the product ordered can only be delivered to the customer with reference to the relevant order. Right? నేను అదే చేస్తున్నారా బాబు. ఓకే, message means that you are doing the VL01 for the bed to order MDO.
item, but the stock is not assigned to a sales order 0. You might have to unrestricted the stock to sales order stock specific to the E. Correct. మన unrestricted stock ఏ ఉందిరా బాబు. MM1B with movement at 401E or 412E. Quick steps. MMDA, okay, okay, has stock. Verify the material unrestricted stock at the plant 01 if not sales order stock. Okay, nothing. Move stock run MM1B or NEGO. Movement type 411E or 412 depending on system config. Material quantity plant 411 location. Specific stock indicator enter E. సేల్స్ ఆర్డర్ ఓకే వీడు ఏం చేయమంటున్నాడంటే గూడ్స్ ఇష్యూ చేయమంటున్నాడు. ఎంబీ1బి ఈసీసీలో చేసేటమని మనము పికప్ స్టాక్ అని చెప్పాను డెలివరీ నోట్లో క్రియేట్ చేసాము, కానీ వాడు ఏమంటున్నాడంటే నాకు అది కూడా కావాలంటాడు. స్లాష్లో ఎంబీ1బి ఇది లేదనుకుంటాను, అది మీకు రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది. ఎస్ నాకు తెలుసు, అబ్సల్యూట్. అది మిగోకే వెళ్తుంది, నేను చదవనివ్వండి. మిగో మూమెంట్ టైప్ 411E. ఓకే, MI0 మిగో. ఇది గూడ్స్ ఇష్యూ కదా, చూడు. మూమెంట్ టైప్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఇది గూడ్స్ రిసిప్ట్ కాదు, ఇది గూడ్స్ ఇష్యూ. ఆర్డర్ 411 ఏంటో చూద్దాం. 411E ఏంటో చూద్దాం. 411E లేదా బాబు, 411E 412E depending on the, okay, then this is not the other order, material document order. Okay, okay, down ఉందని చూస్తాను. ఓకే, గూడ్స్ ఇష్యూ రివర్సేషన్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ కాదు, ఆర్డర్. ఓకే, మూమెంట్ టైప్ 444 ఇక్కడ కూడా లేదురా. వీడు ఏం చెప్తున్నాడు, సరే వీడు ఇట్లా పక్క నుంచి ఏదైనా ఒకటి చేసాను మనం. సేల్స్ ఆర్డర్ MMBE, it shows finishes the commercial is 200 MTO. MM3 MRP3 we have strategy group 20. What's supposed to do in order to PGI without in the display with it. I'm facing the below error and I will resolve the code CO11N. Solve the issue. I am facing the below error then I will solve the issue the code 011N. Okay, sales order stock is then go to CO11N screen, input order number, order fields data, click goods movement depth special stock E, but no need to E, so delete the special stock E when I hope solve it. Okay. One is special is moment and special stock indicator plan total location and assign the stock to the sales order on line item. Okay, MM1B. ఓకే, ఇది అసైన్ చేయమంటుంది. మనం అసైన్ చేయాలి అంటే ఇదేమంటున్నాడు, ఓకే, సేల్స్ ఆర్డర్ స్టాక్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఏం చెప్పాడు, క్లయింట్ ఈజ్ మూమెంట్ టైప్
ఒక్క నిమిషం ఇదంతా ఏంటంటే నీకు ఇది మొత్తం 3 or 7 ఇది మొత్తం ఏంటంటే ఎస్పీ వాళ్ళకి సంబంధించిందిలే, ఇది మనకు సంబంధించింది ఏం కాదు కానీ గూడ్స్ ఇష్యూ గూడ్స్ ఇష్యూ టు గూడ్స్ ఇష్యూ అండ్ ప్లేస్ ఇన్ స్టోరేజ్ release GR block stock, remove from storage, return delivery, subsequent transfer posting. Okay. How to issue. Transfer posting and other. Okay. Transfer posting and other. Okay. Transfer posting and other. Okay. ఇక్కడ 301 చూపిస్తాం. 301 అంటే ఏంటో చూద్దాం. ట్రాన్స్ఫర్ పోస్టింగ్. ఓకే, ఇది లేదు. 441 రివర్సల్ అది కాదు. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఎంటర్ ది 411 చెక్ బాక్స్ స్పెషల్ స్టాక్ ఇండికేటర్ ఆర్ ఎంటర్ 411 డైరెక్ట్లీ. Material quality and material climate storage location. Assign sales order where tab where the specific sales order and the item from the stock. Own the stock info. ఇక్కడ 4 కదా, సారీ 311 వస్తుందా, 411 ట్రాన్స్ఫర్ సేల్స్ ఆర్డర్ టు ఓన్. ఓకే, 411 ఓకేనా. ఒక్క నిమిషం నేను చూస్తున్నాను అండి, నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది వర్క్ అవుతుంది. మెటీరియల్ 3061, ప్లాంట్ వచ్చేసి 1501, లొకేషన్ వచ్చేసి 1501, quantity units 10, స్పెషల్ స్టాక్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి నేను, ఇక్కడ నేను సేల్స్ ఆర్డర్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నాకు 2 ఆర్డర్లు ఉన్నాయి. 307 ఉంటుంది. 30 this one 307 item 10. Check enter a location transfer posting. Okay, material is this, equipment is this, quantity where 401 sales order, goods shipped and ఇచ్చాను కదా నేను స్టోరేజ్ లొకేషన్. Storage location branch is missing. It may be possible the field the branch in the storage location and find out. Yes, location transfer posting. The equal journey field. A position of a little
ఎవరు చాలా సన్నగా అడుగుతున్నారు. అది ఎక్కడుందిరా? ఏం మ్యాటర్ అంటుంది? చెక్ సేల్స్ లోకల్ ట్రాన్స్ఫర్ పోస్టింగ్ ఎస్ లోకల్ అనేది ఏమన్నా చూడండి ఇక్కడ. ఏడు లేదు, క్వాలిటీ లేదు, మెటీరియల్ ఏడు లేదు, ట్రాన్స్ఫర్ పోస్టింగ్స్ ఎస్ లోపల ఎక్కడ ఉందా? ఇదా? ఓకే 1501. ఓకే, ఏదో మిస్ అయింది అనుకున్నా. ఇది మిస్ అయింది. ఓకే, చెక్ ఎవ్రీథింగ్. సేల్స్ ఆర్డర్ స్టాక్ 307 does not exist. అరే ఏం జరుగుతుందిరా? మనం ఇవన్నీ చేసేటోళ్ళం కాదురా ఐసీసీలో. జస్ట్ అన్రిస్టెడ్ స్టాక్ ద్వారా స్టాక్ తెచ్చుకునేటోళ్ళని, అన్రిస్టెడ్ అని చెప్పి ఎంఎన్బిలోకి చెక్ చేసుకునే వాళ్ళని, అవసరం అయితే మనం సేల్స్ ఆర్డర్కి అలొకేట్ చేసుకునేటోళ్ళని. అసలు నేను సేల్స్ ఆర్డర్ చేయను. చెక్ ఏంటది? సేల్స్ ఆర్డర్ ఫర్ స్పెషల్ స్టాక్. ఓకే 307. చెక్ ఐటమ్ సేల్స్ ఆర్డర్. ఐటమ్ అది కాదు, మన ఐటమ్ నెంబర్ ఎంత? ఇది. ఓ మనం జస్ట్ 10 ఐటమ్ వాళ్ళని కూడా వచ్చినది కాదే, 10 తీసుకుంది. సేల్స్ ఆర్డర్ స్టాక్ 307 does not exist అంటుంది. ఏంట్రా కొత్త ఎర్రర్లని వస్తున్నాయి? అందుకే దీన్ని ఎస్కోమా అన్నారంటవా? ఇది ఏమైందంటే ఈ ఎస్టీ చాలా మారినరా, దానివల్ల ఇది లేదు కదా, MM1B లేదు, MMBE లేదు, MMBE ఉందిలే, అది దొద్దింది. ఓకేనా? వీడియో అంటున్నాడు run MMBE to check if the material existing plant as understood use rather sales order stock. రైట్, అండర్స్టూడ్ గానే ఉంది. అండర్స్టూడ్గా పెడితే ఎందుకు ఇది అవ్వలేదు? that the material is not stock specifically for sale. ఓకే, నేను ఈ ఎర్రని చెక్ చేస్తాను ఈరోజు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు. రేపు చూద్దాం. మనం ఇంతవరకు ఏమర్థం చేస్తున్నాం అంటే ఒక మెటీరియల్ని వితౌట్ ఎర్రర్ లేకుండా క్రియేట్ చేయటము, ఆ మెటీరియల్ని యూస్ చేసి సేల్స్ ఆర్డర్ చేయటం తెలుసుకున్నాము. సేల్స్ ఆర్డర్ని యూస్ చేసి డెలివరీ నోట్ క్రియేట్ చేయడం తెలుసుకున్నాము. తర్వాత పీజీఐ చేయడం, పీజీఐ చేసే దగ్గర ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి. ఓకేనా? నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక సైకిల్ ఎర్రర్లన్నీ సాల్వ్ అయ్యేదాకా నార్మల్గా రన్ చేసి ఆ తర్వాత మీకు ఫ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇక్కడ అన్ని ఏందెందుకు చేస్తున్నాను మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు. నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒకసారి ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీకు నేను ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఏంటి